So quadratic equations of a complex number. Quadratic equations of a complex number. Quadratic equations. Simple, very easy. Already ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. So quadratic equations. What do you mean by quadratic equation? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? The equation which is the highest power is 2. Okay, next. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೇನು ಅಷ್ಟೇ. Look at here. So as the quadratic equation is nothing but if ax square plus bx plus c is one polynomial equation. Already equations ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ನಾಮಿನಲ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ PUCs ನೀವು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ax square plus bx plus c is the polynomial equation. Then the total value equal to 0, that is called as the quadratic equation. Quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ax square plus bx plus c equal to 0. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು. ಸೊ ax square plus bx plus c equal to 0 is the form of quadratic equation where a is does not equal to 0. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, a is does not equal to 0. Suppose a is 0 ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? only bx plus c equal to 0. It is not a quadratic equation. The highest power become 2. Quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ax square plus bx plus c equal to 0 ಆದ್ರೆ this is the form of quadratic equation. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಲೈನ್. So a quadratic equations in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is does not equal to 0. Where a is does not equal to 0. So ನೋಡ್ರಿ, quadratic equation ಬಿಡಿಸಿದಿರಿ. some more quadratic equation also ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Suppose for example, so x square plus minus 3x plus 4 equal to 0. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ? x square minus 3x plus 4. ನೋಡ್ರಿ, the multiplication term is 4 and add and subtract become minus 3. ಅಂದ್ರ multiplication 4 and add and subtract become minus 3. multiplication 4 add and subtract minus 3 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? 4 1 is 4. next minus 4 plus 1 is minus 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? okay, yes. So look at here, as the quadratic equation is x square minus 4x plus x plus 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is take common, x minus 4. so minus 1 is take common, x minus 4 equal to 0. so x minus 4 equal to 0 and x minus 1 equal to 0. finally x equal to 4 and x equal to 1. as the quadratic equation having the perfect solutions. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕೋ ನಿನಗೆ? perfect solution ಸಿಕ್ಕೋ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ? yes, if suppose if the plus 3x ಇತ್ತಂದ್ರ ನಿಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. x square minus 3x plus 4 is a perfect quadratic equation. You have the perfect solutions. but if x square plus 3x plus 4 ಇತ್ತಂದ್ರ equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ? so is this quadratic equation does not have perfect solutions. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗ perfect solution ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯೂಸರ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ಶ್ರೀಧರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಬಂದೈತಿ ನಿಮಗ. look at here, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. so a quadratic equation does not have a perfect solution. ಒಂದು quadratic equation perfect solution ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ quadratic equation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಇದು quadratic equation perfect solution ಸಿಕ್ರಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ quadratic equation.
ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Equation does not have perfect solution, therefore it is a non-quadratic equation. Then you get the form of x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತೀರಿ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅದ. Equation does not have a perfect solution, so therefore you are using the form of x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the solution. Clear? So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಇಫ್ ax square plus bx plus c equal to 0, 10th ಕಲ್ತಿರಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗ. If ax square plus bx plus c equal to 0, then the solutions are minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ಇದು 10th ಕಲ್ತಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So if ax square plus bx plus c equal to 0 is a non-quadratic equation, does not have a particular solution, then you get the form of, you using the form of x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So whereas some roots are is there, ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ. if suppose b square minus 4ac equal to 0, ಹೇಳಿದಿನ ಇದನ್ನ, b square minus 4ac is greater than 0, b square minus 4ac is less than 0. ಕಲ್ತಿರಿ ಇದನ್ನ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? The roots of quadratic equations ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ ಇದನ್ನ. This is very very important in this topic. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. b square minus 4ac equal to 0 ಆದಾಗ what is the solutions ಏನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ? real roots. And then next ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. b square minus 4ac b square minus 4ac equal to 0. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? b square minus 4ac is greater than 0, then b square minus 4ac is less than 0. Yes, the roots are, yes, very good. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆ b square minus 4ac equal to 0 ಇದ್ದಾಗ roots are real and equal. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. b square minus 4ac equal to 0, the roots are real and equal. So b square minus 4ac greater than 0, roots are real and unequal. b square minus 4ac equal to 0, the roots are real and equal. So b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and unequal. Finally b square minus 4ac is less than 0. Yes, very good. Roots are imaginary. That is important. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. b square minus 4ac equal to 0 ಅಂದ್ರೆ roots are real and equal. b square minus 4ac is greater than 0 is the roots are real and unequal. Finally b square minus 4ac is less than 0, roots are imaginary. It means ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, roots are imaginary, nothing but b square minus 4ac is less than 0, then roots are imaginary and it's having the complex. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗ, having the complex number. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. b square minus 4ac is less than 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ,
ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. b square minus 4ac is less than 0. So roots are imaginary. It means roots are complex. Roots are complex. So idu first PU kaltiri, idu istu 10th ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ up to third one. But the last one is the only for first PU. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ first PU ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಬರ್ಕೋರಿ. solve x square plus 3x plus 4 equal to 0. Solve x square plus 3x plus 4 equal to 0. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. First of all, what is the value of a? A equal to 1, b equal to 3, then c equal to 4. Any doubt? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ x square plus 3x plus 4 equal to 0 ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ 100%. ಸೊ ಇಫ್ a equal to 1, b equal to 3, c equal to 4, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗದೋ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. b square minus 4ac ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಪ್ಪ? what is the value of b square? so 3 square minus 4 into a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1, c ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಅರ್ಥ ಆತತಿ? b square minus 4 ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. so 9 minus 16 ಅಂದ್ರೆ minus 7. minus 7 is less than 0 or greater than 0? less than 0. then the roots are ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ? roots are imaginary. roots are imaginary, it means it is a complex. look at here, ಮುಗಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. therefore x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. then the solutions are x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. so then x equal to minus b andra minus 3 plus or minus square root of what is the value of b square minus 4ac? already ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಿ. ಎಷ್ಟು? square root of minus 7 divided by 2 into 1. so x is equal to minus 3 plus or minus square root of minus 7 divided by 2. the roots are, look at here, the roots are imaginary. it's also complex. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? so square root of b square minus 4ac ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಾರಿ 10th PU ದಾಗ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. 10th ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 10th ಕಲ್ತೀರಿ. minus b plus or minus square root of 7 divided by 2. this is the solution, imaginary solutions of the complex number ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಿ. ಸಾರಿ quadratic equation. but in first PU roots are imaginary. it's also complex. complex is means as the b square minus 4ac that is the complex of I. this is the imaginary. ಇದು ಏನಿದು? b square minus 4ac is the imaginary. imaginary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ a ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ b ಇಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ ರೂಟ್ 7 ಇಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಆಫ್ ಐ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ. ಈ ಐ ಬಿಟ್ರಿಂದ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 10th ಮಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ PUC ಏನಾಗುತ್ತಾ? ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ? ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to minus 3 plus root 7 of I divided by 2. another complex number x is equal to minus 3 minus root 7 of I divided by 2. it's having there are two solutions of a complex number. any doubt? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ? ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? b square minus 4ac ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. he is the less than 0 ಬರ್ತೋ, equal to 0 ಬರ್ತೋ, greater than 0 ಬರ್ತೋ ನೋಡ್ರಿ. greater than 0 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ greater than 0 ಬಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಬರ್ಕೋತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2x square
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 2x square plus 4x plus 9 equal to 0. Find the solutions of a quadratic equation 2x square plus 4x plus 9 equal to 0. So ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. So if a equal to 2, b equal to 4, then c equal to 9. First of all you find b square minus 4ac. What is the value of b square minus 4ac? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 4 square minus 4 into 2 into 9. 4 square is 16 minus 4 into 2 into 9, it means 4 into 2 8, 8 9s are 72. So 16 minus 72 is minus 66. Oh sorry, 56. Minus 56 ala. Okay, minus 56 is less than 0 or greater than 0? Is a less than 0. Then the solutions are, okay, solutions are imaginary and complex. So therefore x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So therefore, so b square minus 4ac, what is the value of minus b? Minus 4 plus or minus square root of minus 56 divided by 2 into 2. So x equal to minus 4 plus or minus square root of 56 divided by 4. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? Okay. So therefore, so x equal to as this form. So x equal to minus 4 plus or minus square root of minus 56 divided by 4. This is purely imaginary. Imaginary means the multiple of I. Then the solutions are minus 4. So then as the minus 4 plus square root of minus 56i divided by 4. So another one, x equal to minus 4 minus square root of minus 56i divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Solve the quadratic equations are 3x square plus 2x plus 7 equal to 0, or x square plus minus 4x plus 15 equal to 0, x square plus 3x minus 10 equal to 0. ಮಾಡ್ರಿ, ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Find the solutions of the quadratic equations are as the 3x square plus 2x plus 7 equal to 0, x square minus 4x plus 15, x square plus 3x minus 10 equal to 0. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಇದೊಂದು ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Yes. Same. Solve the next problem. 3x square plus 4ix plus 7 equal to 0. ಈ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. 3x square plus 4ix plus 7 equal to 0. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎರಡು ಅದೇ ಇದೆ. ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 3x square plus 7, ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 4x. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐ ಜೊತೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತತಿಲ್ರಿ?
ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4i, ದೆನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಹೌದಾ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಅಂದ್ರೆ 4i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 4i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? 4i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16, i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 16. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 3 ಸಾರಿ 4 ಇಂಟು 3 12, 12 ಇಂಟು 7 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 12 ಇಂಟು 7 84. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 84 ಮೈನಸ್ 16 is minus 100. minus 100 is less than 0 ಅಲ್ಲ? Yes, but this type of problem you not get the answer of b square minus 4ac. ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ 4ix. if the problem is purely imaginary, real and imaginary ಬಂತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಂಗ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆತತಿ? ಸೊ ನೀನ್ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಚೆಕ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ? ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 4i ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 3. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಮುಗಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಲೊಕೇಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ 4i. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು? x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. So another one, x equal to minus 4i minus of minus square root of 100 divided by 6. Any doubt? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. as the problem is already it is having the imaginary solutions, the complex number. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗ. ಬಟ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ ಬರ್ತಂತೇಳಿ. ತಿಳಿತಾ? ಹಲೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರುವೇ ಟೈಪ್. ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ದ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 2ix ಪ್ಲಸ್ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3ix ಪ್ಲಸ್ 15 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7ix ಪ್ಲಸ್ 20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಬರ್ಕೊಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಕದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಓಕೆ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಕ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬುಕ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವು, ಅವನ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆತತಿ? ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬುಕ್ದಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಬುಕ್ದಾಗಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ನೀವು ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ NCERTs. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ, ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ NCERT ಬುಕ್ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ವರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೇಟ್ 2 minutes.